सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा साडे सारे बंदे चढ़दी कला च होणगे, तंदुरुस्त होणगे। परमात्मा तुहानूं खुशियां बख्शे, तंदुरुस्तियां बख्शे। कुछ गल्लां, कुछ सवाल उठाए जा रहे सी, कुछ गल्लां करनियां तुहाडे लई बड़ियां जाननियां बड़ियां जरूरी सी। इसलिए रूबरू होया क्योंकि कई सवालों का जवाब देना जरूरी भी हुंदा ताकि किसी तरह की कोई आपस च मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी या कुछ इहो जी गल दे असीं शिकार ना होइए जिहड़ी गल एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर वो हवा च फिरदी रहिंदी आ क्योंकि लोकां वल्लों वो गल कही जाती आ या तो उन्होंने जैनुइन कंसर्नस हुंदे आ या उन्हों का सवाल हुंदा, तो इस करके उस सवाल का जवाब देना। मैं एक मिनट ईयरपॉड्स भी ला लेना, इस करके संगत दे जिहड़े सवाल आ आपां सिद्धे मुद्दे ते आउणे आ। बड़ा टाइम इधर उधर गल करके वेस्ट नहीं करते। पहला सवाल संगत का यह आ भी तुसी स्टेटमेंट दिती गलत टाइम ते, मैं गलत जगह ते सी। जदों लाल किले दी मेरा केस चलिया उहदे च मेरे वकील ने एक स्टेटमेंट दिती, वो गल विचारी जानी चाहिदी आ। तुहाडा जैनुइन सवाल आ। जिहड़ी गल उत्थे ये कही गई भी मेरे ते केस पिया 307 दा, मेरे ते केस पिया 144 जिहड़ी अनलॉफुल असैंबली कहंदे आ जिन्हों, मेरे ते केस पिया 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कीती, मेरे ते केस पिया जिहड़ा आर्म्स एक्ट भी ये हथियार कैरी कर रहा सी। हुण जदों अपना वकील जिरा कर रहा, बहस कर रहा कोर्ट च, उन्हें इक्को ही सवाल पुछया भी तुसीं ये सारे सैक्शन इहदे ते ला तां दित्ते, होर बड़े सैक्शन सी पर मैं तुहानूं मेन सैक्शन दस रहा। 307 हुंदा अटैम्प्ट टू मर्डर, तुसीं ये सारे सैक्शन इहदे ते ला तां दित्ते, पर तुसीं कोई एविडेंस प्राइमा फसाए ऑन द फेस ऑफ इट, कोई एविडेंस सानूं दिखा सकते हो भी ये 307 च किते अटैम्प्ट टू मर्डर, किसी नूं मारन वास्ते इहने कोई कदम चक्के होण या उत्थे कोई एक्ट कीता होवे या इहने किसी तरह कोई कॉन्स्पिरेसी कीती होवे या ये आर्म्स एक्ट दे अंडर तुसीं इहनूं बुक कीता होया हथियार कैरी कर रहा होवे या ये 144 जिहड़ी अनलॉफुल असैंबली है जिन्हें वायलेंस कीता उहदा पार्ट होवे, क्योंकि उन्होंने ये सारे सैक्शन तो झूठे ही लाए सी ना, कोई उन्होंने कोले एविडेंस तो सी नहीं। जदों ये सवाल किया गया तो नाल दलील ये भी दिती गई और उन्हें फर्स्ट परसन च दलील दिती। जदों वकील कोई जिरा करदा तो एक नॉमनक्लेचर हुंदा अदालत च, एक स्टाइल हुंदा अदालत च। आपां हमेशा अदालत नूं आई एड्रैस करदे हां भी माय लॉर्ड्स प्लीज let me ask this question to myself, what wrong I have done? Was I a part of unlawful assembly? Was I part of any violence? Was I part of any criminal conspiracy? Or was I carrying any weapon? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਦੁਹਰਾਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਅਨਲੌਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪਏ ਆ। फिर इन्हां सारे सैक्शनस दे थल्ले इहनूं क्यों ट्राई किया जा रहा? तुहाडे कोले कोई एविडेंस है? कुछ है तो दिखाओ। और ये एस्टैबलिश गल आ भी पुलिस कुछ नहीं दिखा सकी क्योंकि सारी गल ही झूठ सी। फिर वकील ने दलील दी भी तुसीं दीप सिद्धू नूं उहने मारी तां चपेड़ आ ते उहनूं तुसीं ट्राई कर रहे हो मर्डर लई, जे तुसीं सज़ा देनी है तां चपेड़ दी दिओ उहनूं भी उहने किसी नूं चपेड़ मारी पर उन्होंने तुसीं उहदे ते सैक्शन लाए हुए आ भी नहीं इहने तां किसी दी मर्डर करता। सो इस करके उहदी गलती ये हो सकदी आ भी ओह रॉन्ग टाइम रॉन्ग जगह ते सी। एक दलील सी। इहनूं हुण तुसीं टोटैलिटी च जदों तुसीं सारी गल नूं वाचोगे तां तुहाडे समझ आ जू। और जदों स्टेट या सरकार साडे खिलाफ मुकदमे दर्ज करदी है ते आपां कोर्ट च जाके आपदे आप नूं डिफेंड करना, ਇਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ भी ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਮਾਂ ਬਾਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
समझ आ जाऊगी। अगली गल ये उठी भी मैं पुलिस की मदद की, ये गल बिल्कुल दुरुस्त आ, ये गल ठीक आ भी असीं उत्थे पुलिस की मदद की। और पुलिस वालियां नूं कुट्टण या पुलिस वालियां दे नाल लड़न तां नहीं असीं गए सी, असीं तां एक आपदा अंदोलन कर रहे सी जिहड़ा कि जाबते च रह के बिना हिंसा तो पीसफुल अंदोलन सी। और यही साडी अपील पिछले 5-6 महीनों तो 26 जनवरी तो पहला संगत नूं असीं करदे सी भी जाबते च रहो, पीसफुल अंदोलन आ, आपां पीसफुल रहना, आपां किसी हिंसक एक्टिविटी च इनवॉल्व नहीं होना। ईवन लाल किले मैं उत्थे भी नहीं थिड़किया, गल कही उत्थे मैं भी असीं हिंसक नहीं आ, हिंसक साडे मनां च हो ही नहीं सकदी। फिर जदों निशान साहब ते किसानी झंडा संगत ने उत्थे लाता, उदों बाद जदों थल्ले आए हैं असीं, थल्ले आके ट्रैक्टर ते स्पीच दित्ती, साडे किसी बंदे ने सलाह दित्ती बाई आ मौका आपां उत्ते चलीए, आपदे बंदिआं नूं लैके आ जाइए ते मौका संभाल लईए, इत्थे कुछ भी हो सकदा। फिर उत्ते भज्जे असीं, उत्ते जाके उदों नूं उत्थे पुलिस पहुंच चुकी सी, पुलिस पहिलां भी सीगी। पुलिस वालियां ने सानू रिक्वेस्ट की भी तुसीं हुण जिहड़े तुहाडे सिंबोलिकली तुसीं किसानी झंडा निशान साहब लाउणे सी ओह लाते, हुण तुसीं प्लीज़ इत्थों थल्ले चले जाओ। इस गल ते असीं उन्हां नूं कहा कोई गल नहीं जी, असीं तुहाडे लई तां जां तुहाडे नाल जिदणियां लड़न तां आए ही नहीं, असीं थल्ले चले जांदे हां। लोकां दी उत्थे मिन्नतां कर कर उन्हां नूं थल्ले लैके आए हां। सो जे पुलिस भी साडे ही परिवारां चों आ, साडे ही परिवारां दे बंदे ओह पुलिस वाले बने होए आ, असीं पहिलां बड़ियां गलतियां कीतियां भी आपस च ही लड़दे रहे। साडा कॉन्फ्लिक्ट पुलिस नाल नहीं सी, साडा पुलिस दे नाल इनफैक्ट बड़ा वधिया रिलेशन सी। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ एक्टिविटी च पार्ट लिया। और ये गल्लां सारियां वीडियो ते पईयां, ये गल्लां मेरे कहण ते ना जाओ, ये तां सारियां तत्थ दे नाल वीडियो च पईयां। ओ प्लीज वीडियो देखो, नहीं तां मैनूं दस दिओ, मैं भेज दूंगा। अगली गल ये कही गई भी दीप सिद्धू ने लीगल जिहड़ियां प्रोसीडिंग्स च ये गल कही आ भी मैं भीड़ दा पार्ट नहीं सी। जदों संगत आ जिहड़ी ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿਸੇ जुर्म के अधीन या किसी कानून के अधीन जुर्म नहीं आ। ये गल अदालत ने भी मन्नी आ। जे साडे इत्थे डाइवर्सिटी आ, उत्थे तां किसानी का झंडा भी लग्या, ओहदियां गल्लां नहीं होईयां, उत्थे निशान साहब लग्या, उहनूं रिलीजीअस फ्लैग बना दिता गया। इहदे ते भी आपां गल करांगे अज दे लाइव च। पर उदों तक उत्थे कोई हिंसा नहीं, बड़ा चढ़दी कला दा माहौल। सरकार नूं असीं सिंबोलिकली ये गल दस रहे हैं भी देखो साडी जिहड़ी जैन्युइन इमोशनस आ, साडे जिहड़े जज्बात आ, उन्हां नूं तुसीं इग्नोर ना करो। इहदे ते तुसीं गौर करो, इन्हां बिल्लां नूं, इन्हां कानूनां नूं तुसीं रिपील करो, इन्हां नूं रद्द करो। हिंसा होई वो माड़ी गल सी, जिन्हां ने हिंसा कीती वो भीड़ ही कहूंगा मैं उन्हां नूं, क्योंकि असीं उत्थे पुलिस वालियां नाल लड़न या उन्हां नूं मारन कुट्टन नहीं गए सी। उसे गल ते सानूं बदनाम किया गया। उसे गल नूं फड़ के तुसीं देखो, नैशनल मीडिया होवे, चाहे पोलिटिकल क्लास होवे, चाहे साडे आपदे बंदे होण, उन्हां ने उसे गल नूं फड़ के साडे ते तोहमतां लाईयां। अंदोलन नूं जिस तरह बयान किया भी अंदोलन तां खत्म हो गया, इहनूं तां ढाल आती, ये उसे वजह कारण होया। जे किते उत्थे ना कुੱਟਮਾਰ हुंदी, हिंसा हुंदी, फिर इहदी जिहड़ी सारी ढांचा होना सी, इहदा मौलिक रूप होना सी, वो वखरा होना सी। ये सानूं पता, ये सियाणे बंदे गल समझदे आ। अगली गल, झंडा चढ़ाउण वेले मेरा उहदे च कोई हथ होना या ना होना, मैं एक गल होर क्लीयर करदा सारिआं नूं। मैं उत्थे 2 वजे पहुंचिआ, मेरे पहुंचण तो पहलां हज़ारां बंदे ट्रैक्टर, गड्डियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल उत्थे पहुंचे होए सी। जदों मैं उत्ते, मैं तां भज के नाल रलिया, अंदर वाला गेट भी पहलां टुट चुका सी। और जदों मैं उत्ते गया, उदों पहलां साडे बंदे उस पोल ते चढ़ रहे सी। एक बंदा पहलां चढ़िया, वो जिहड़ा कोशिश कर रहा सी, वो तो चढ़िया नहीं गया, मुड़ के दूजा चढ़िया। इहदा मतलब ये सारी जिहड़ी
प्लैनिंग या पुलिस कह रही है भी ये प्री प्लैंड सी, ये भी गल इन्हां नूं दस दईए, ये गल एस्टैबलिश हो चुकी है, हुण तां कोर्ट च भी एस्टैबलिश हो चुकी है भी कोई इहो जी प्री प्लैन गल है नहीं सी। एविडेंस के आधार ते, तत्थां ते प्रूफ के आधार ते गल एस्टैबलिश हो चुकी है। ये तां उत्थे जाके जिहड़ा एक संगत दा रोह सी, एक सेंस ऑफ हिस्टरी उन्हां च प्रवेल कीती, क्यों कीती आपां इहदी भी गल करांगे। उस करके ये सारा वरतारा जिहड़ा उत्थे वापरिया, ते उस वरतारे ते कुछ जिम्मेवार बंदियां नूं होना चाहिदा सी, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ मौका संभालते, ਸਾਡੇ लोगों ਨੂੰ संभालते। इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी करके मैं उत्थे गया। ये मैनू भी पता सी भी कल नूं सीधा सरकार दे निशाने ते आवांगे, और आए भी। पर इस गल नूं समझदे होए भी मैं उत्थे गया, और ये भी गल पता सी भी इत्थे कुछ भी वापर सकदा। इत्थे हो सकदा भी पुलिस या जिहड़ियां सरकारां उन्हां नूं हुक्म दे देण किसी भी हद तक जाण दा। घरे फोन करके गए भी कोई नहीं, साडे लोग चाहे उत्थे चले गए आ, मौका संभालना असीं जाके, तुसीं हुण इस गल नूं समझ लिओ भी उत्थे जाना जरूरी है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नूं समझ के उत्थे गए सी, ना कि कोई होर ये भी पहला प्री प्लान कीता सी, या दीप सिद्धू बंदियां नूं लै गया उत्थे। दीप सिद्धू दे बंदे सी ओहदा चार पासियां तो बॉर्डर, मैं वार वार कहना, टुटे आ। चार पासियां तो दीप सिद्धू दा एक सिंघू मोर्चे च बैठा सी, चारों पासियां तो नहीं बंदे लैके आ गया। अगली गल, एक होर वार वार गल कही जाती है भी 26 तरीक तो मोर्चे नूं ढाह लग गई, मोर्चे च फर्क पै गया। ये गल सानू समझनी पऊगी ते बहुत जरूरी आ। ये गल बिल्कुल ठीक आ भी 26 तरीक तो बाद जिहड़ा किसानी मोर्चा सी, साडा मोर्चा सी, वो बदल गया। उत्थे उस तरह का माहौल, उस तरह का रौं, या जिस तरह की व्यापक, जिन्हों डाइवर्स पार्टिसिपेशन कहने आ, जो हौसला उत्थे चढ़दी कला पहला सी, उस तरह की नहीं रही। पर इहदा जिहड़ी जिम्मेवारी आ, वो साडी किसान लीडरशिप नूं लैनी चाहिदी आ। क्यों? इहदा मैं तुहानूं जवाब दिना, ध्यान नाल सुणिओ। असीं आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहे सी। होंद दी लड़ाई जदों लड़दियां कौमां, उदों मोस्टली और हमेशा ही उन्हां दा सबकॉन्शियस माइंड, जिन्हों अवचेतन मन कहने आ, वो काम करदा। स्पिरिट जिहड़ी आ वो उत्थों आउंदी आ। सबकॉन्शियस माइंड ही तुहानूं वो स्पिरिट दिंदा भी तुसीं आपदी होंद दी लड़ाई च जाके पार्टिसिपेट करो, उत्थे हौसले नाल ते चढ़दी कला नाल विचरो, ते फिर जो जो प्रोग्राम लीडरशिप दिंदी आ, उन्हां प्रोग्रामां च तुसीं हिस्सा लओ। जे तुसीं चेतन मन च आओगे तां उहदे च तां बड़ा कुछ पिया, उहदे च तां डर पिया, उहदे च तां साडीआं लोड़ां पईआं, उहदे च तां परिवार पिया साडा, भी ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆ परिवार ਦੀ खातर। पर नहीं, कुछ मौके इतिहास च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। प्रोफैसर पूरन सिंह ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ दिमाग तो नहीं खून तो सोचदियां। ਇਹਦਾ मतलब की आ? ਇਹਦਾ मतलब यही आ भी जदों होंद दी लड़ाई, जदों आपदी कल्चर दी एग्जिस्टेंस दी, जदों आपदी फलसफियां दी एग्जिस्टेंस दी लड़ाई असीं लड़दे हां, उस टाइम इतिहास दा वो पल जदों कौमां खून तो सोचदियां, खून दा मतलब सबकॉन्शियस माइंड तो सोचदियां, उन्हां दे डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड लैंदा, वो पल साडे सामने आउंदा। वो पल साडे सामने आया सी। कदों आया सी? ये पल साडे 26 नवंबर नूं भी सामने आया सी, जदों असीं दिल्ली नूं तुरे सी। लीडरशिप तां कह रही सी जिथे सानूं रोकिया सी उत्थे बैठांगे, पर उस वेले भी साडे पंजाबियां ने, साडी वो धिर ने जिहड़े संघर्षी बंदे आ, उन्हां ने उस अवचेतन मन तो, आपदे खून तो सोचिया ते आके दिल्ली बह गए। फिर दिल्ली जदों बैठे, उदों सरकार ये कहती सी बुराड़ी चले जाओ, लीडरशिप भी ये कहती सी बुराड़ी जाके बह जाने आ। पर फिर साडे जिहड़े संघर्षी बंदे सी, उदों उसे अवचेतन मन ने कहा भी नहीं, जिथे पहुंच गए हैं इत्थे ही बैठांगे। एक पासे खनौरी बह गए, अपना टिकरी बह गए, एक पासे आपां ਸਿੰਘੂ बह गए, उधर गाजियाबाद बह गए, इधर राजस्थान वाले भी आ गए। फिर हुण उदों बाद उही मौका 26 जनवरी नूं आया। 26 जनवरी नूं, उदों पहला 25 जनवरी नूं देखो लीडरशिप ने की कीता। 3 दिन पहला पुलिस नाल सहमति कर ली,
ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ 25 ਸ਼ਾਮ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਵੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 25 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੜਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਇਲੂਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਇਲੂਜਨਡ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਦੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਮੰਨ ਜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਗਦਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਵੰਡਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਇਲੂਜਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਔਰ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹੀ ਵੀ 84 ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ,
ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸਿਡ ਪੰਪ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੈਪ ਸੀ। 84 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਧੂਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਗਾਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ 84 ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 84 ਚ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ 84 ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਧਿਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੀ। ਵਿਕਟਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਧਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੇਸ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੋਲਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਚ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਸਰਬਜੀਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਥਿਆਰ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀ? ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਲਾਊਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਗਿਆ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਵੇਖਿਆ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ,
ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 27 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਮਾ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ? ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਆਇਆ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਲੜਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੜ ਪੈਣ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੌਹਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੂਗਾ? ਮੋਰਚਾ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਾਂ ਆ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ, ਕੁਝ ਪਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਵਾਚਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੈਗ ਚੜਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਰਾਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਲਚਰਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਾਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਈਵਨ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਆਪਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੈਗ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਲਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਲਪਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਫਲਸਫੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੌਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੈਗ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਸੀ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ 26 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਤੂੰ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। 25 ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਿਓ, 2:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਨਹਾਤਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, 7:30 26 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਆ ਕੰਵਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਭ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲ ਮਾਨਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਬੰਬਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਸਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਝੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮੋਰਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਵਿਦਨ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਦਿਸ ਲਾਅ ਲੜਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਪਗੋਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਬੇਲ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ? ਲਾਈਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੋਰਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 1-2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਰੁਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੱਟ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਖੱਟੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਿੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਰਗਲ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਐ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਢੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।